पंजाब संगीत नाटक अकेडमी वालों। सो अज असी जिन्हां नाल गल कर रहे हैं साडी अदाकारा सुरजीत कौर। सुरजीत ने जदों असी मंच रंग मंच अमृतसर बनाया 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ बेहतरीन उसने नाटक कीते, उन्हां च बेहतरीन किरदार निभाए। बहुत थावां दे उत्ते सुरजीत नूं ते बेस्ट एक्ट्रेस दा पंजाबी अकेडमी दिल्ली तो भी ते होर कई थावां ते अवार्ड भी मिलते रहे नाटकां लई। सो सुरजीत ने MA थिएटर दी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो थिएटर डिपार्टमेंट तो कीती और उसका उतों के समय का भी एक्सपीरियंस उत्थे कई नाटक कीते। उस तो बाद गुरशरण भाजी नाल भी काम किया और सुरजीत के हसबैंड सुमित सूद, इन्हां दोनों ने क्योंकि उतो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो पास आउट किया और फिर लगातार बड़े सारे थिएटर किया और मीडिया दे विच, फिल्मां दे विच, टीवी दे विच कई तरह के इन्हां ने किरदार निभाए। सो सुरजीत की जिंदगी के कई पड़ाव ने। सो मैं सुरजीत क्योंकि बेसिकली अमृतसर तो लागे छोटा जिहा कह लो कस्बा जंडियाला और हुण तो वड्डा शहर बन गया वा। सो उस शहर तो सुरजीत और फिर इन्हें चंडीगढ़ दे विच ही हुण रिहाइश है, उत्थों ही अपनी सरगर्मियां जारी रखियां इन्ने लंबे समय दे विच। और कुछ समय का गैप भी सुरजीत ने पाया जदों इहदी बेटी छोटी सी। बेटी हुण इहदी जवान है, वो अपने कह लो कि मेरे ख्याल हुण शायद पढ़ाई दे विच बहुत अगे चली गई है, पढ़ भी रही है ते शायद जॉब भी कर रही है ते कनेडा दे विच है वो। ते चलो वो सोहणे काम ये बहुत वधिया लगता है कि जदों बच्चे बराबर हो जाण तुहाडे ते वो भी सोहणे काम कर रहे होण, ये बहुत सोहणे पल हुंदे आ। सुरजीत असी हुण तेरे कोलों सुनना चाहांगे। मैं तां सुरजीत नूं उदों तो जानदा जदों मंच रंग मंच असी थिएटर ग्रुप बनाया तां सुरजीत साडे पहले नाटक दी कह लो अदाकारा बनी, उहदी मुख पात्र इहने निभाए और साडी कह लो जिहड़ी कि फाउंडर मैंबर ने। सो शी इज वन ऑफ देम कि उन्हां फाउंडर मैंबरां दे विच सुरजीत दा नाम भी है जिन्हां ने बहुत मेहनत की मंच रंग मंच थिएटर ग्रुप नूं जिहड़ा कि अगे ले जाण वास्ते। सो सुरजीत दी ये जिहड़ी कंट्रीब्यूशन भी है ये भी साडे मंच रंग मंच दे हिस्से दे नाल नाल तुरदी है। सो सुरजीत कोलों असीं सुनना चाहांगे। सुरजीत मंच रंग मंच विच आउण तो पहला भी तुसीं क्योंकि उदों तुसीं यूनिवर्सिटी पढ़दे सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दे विच ते उस तो पहला किद्दां तुहाडा मैनूं आप नूं नहीं याद तुसीं साडे संपर्क विच किद्दां आए सी जां मैं तुहाडे कोल गया सी जां तुसीं आए सी, मैनूं बिल्कुल याद नहीं है। तो आपां वो भी गल्लां साझीਆਂ करदे हां। सो उस तो पहला भी तुसीं कदी स्कूल कालेज दे विच कीता सी। सो आपां मुੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਿਖਣਾ ਆ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਇੱਕ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ
ਸਕਿੱਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹ 2 ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਲਜ ਸੁਰਜੀਤ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਾਲਜ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਰੂਪਰਾਣੀ ਕਾਲਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੂਪਰਾਣੀ ਕਾਲਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਡਿਬੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੀ, ਅਮਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰੋ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਪਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁੰਦਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਦੇਵਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਜੀਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾਟਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਸੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਾਸਲੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਦੇਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NST ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ NST ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ NST ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਬਸ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ। ਸੁਰਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਮਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਰੇਨੂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੇ, ਸੱਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਸਲੇ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਰਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨਾ ਸੱਪ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ 2-3 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਨਾ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਮੈਚੁਰ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੈਚੁਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਦੇਸਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਦੇਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਬੀਐਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਿੰਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ,
ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਅ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੈਸਟ ਉਹਦੇ ਐਕਟਰ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਬਤੌਰ ਐਕਟਰੈਸ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਐਮਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਲੂਣਾ, ਲੂਣਾ ਤੋਂ ਕਦੇਸਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੂਣਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚੰਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਲੂਣਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਚੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੂਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੂਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਔਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਆਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਮਏ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਰ, ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਲਈ, ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਥਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਹਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਜੀਤ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਦਾ 7-8 ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨਐਸਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ LOC ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ को याद है सारा कुछ वो जो सीन है मेरे को पूरा याद है। तो कहते ठीक है आप ना पूरा ही करो सीन। तो उन्होंने मतलब उन्होंने मना कर दिता तुसी रुकना नहीं विच और मैं जो पूरा सीन कर दिता ते उन्होंने उत्थे क्लैप ही कीती। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुसी पूरा सीन इस तरह एक शॉट विच करांगे ते मैनूं लगदा कि वो किते ना किते भाजी जिहड़ा आपां काम कीता सी तुहाडे नाल मैं ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਲੋਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਤਰਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਣੀ ਬਲਬੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਮੈਡਮ ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਬਹਿਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਧਾ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਸੀਗੇ 3 ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਢਾਲਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੁਮਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਨਿੰਦਰਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ? ਬੰਬੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ।
ਦੋਨੋਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀਮਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ BA LLB, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਟਾ ਹਰਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨ ਫਿਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਸ ਦੇਖੋ ਹਸਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਕਲਾ ਭਵਨ ਚ PGI, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਮਿਤ ਅਲੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਟਕ, ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਲਾਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਹਸਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੁਮਿਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਹਸਰਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਐਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕੋ ਐਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਹੈਨਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਪਾਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਕੀ ਰਿਆੜ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦੇਸਨ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਰਮਾ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 5:45 ਹੋ ਗਏ, 45 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਨ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸੁਮਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਐਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਮ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਐਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਦੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਵਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਈਵਨ ਇੱਕੋ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਨੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਵਨ, ਹੈਨਰੀ, ਰਮਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕੇਵਲ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਚ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ 1993 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਉਦੋਂ ਰਸਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਭਈਆਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਲੂਣਾ ਇਹਦਾ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਟੀਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਵੈਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਐਕੁਆਇੰਟਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਵਿਦ ਹਰ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਗਲ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਮਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ਦਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਸਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਰਾਤ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਚ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋਗਨ ਘਰੇ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਪਵਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਿਲਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਮੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਪਵਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਐਕਟਰਸ ਸੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਡਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਰਿਹਰਸਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭਾਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਫਲਾਣ ਆ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਜਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਹੁੱਜਾਂ ਸੋਟੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਖੈਰ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜੱਸ ਵਿਚਾਰਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੱਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਟਰਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਾਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੱਸ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਜਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲਪੂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚਰੰਗ ਮੰਚ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਐਕਟਰਸ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਵਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲੜੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੂਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਪਵਨ ਸੀ, ਹੈਨਰੀ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਮਰਕਜ਼ਪਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਫਾਸਲੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਓ ਇਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ।
ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਡ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ कहनी ਭਾਜੀ मैं आ नहीं खाना, मैं वो नहीं खाना, चलो ठीक है जो मर्जी खा लो मैं खा लो। ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਪਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੱਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੱਗੀ, ਇਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਪਲ ਨਿਭਾਏ। ਸੁਮੀਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਥੈਂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਥੀਏਟਰ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਮਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 1:45 ਵਜੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਪ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਲੇ ਪਿਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸਲੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल मैं समझदा ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਐਜ਼ ਐ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਲੇ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਸਰਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਸਰਤ ਇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਟਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹਸਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਸਰਤ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਸਰਤ ਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਸਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰਜੀਤ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 1991 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਮੈਂ ਆਫਟਰ NSD ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਰਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ, ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? हाँ जी जी, मैं कहना मैं बलविंदर बिंदु हाँ सर जी। सारे I'm a good listener। मैं आप जी ने सुन रही सी, ते मैं सोचती कि शायद कोई आवाज देगा, पर मैं हुन सोचा कि आखिरी समा रह गया है, मैनू किसी ने आवाज नहीं देनी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਬਿਲकुल नहीं ਪਛਾਣਿਆ। Yeah, आपको बोलना पैना, so that's why I raised my hand। ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ। ਯਾ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਯਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਲੂਣਾ ਲੂਣਾ ਲੂਣਾ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਬਿੰਦੂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ that's in GNDU। that was ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ। ਬਿੰਦੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿੰਦੂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਕ ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਿੰਦੂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਵੇਸਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
परसों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਰੇਨੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਸ ਸਿਹਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਦੁਆਵਾਂ, ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ 5 ਤੋਂ 6। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ।